پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک میں ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ریٹا اینڈریو سے کافی برگشتہ نظر آتی تھی، یا پھر یہ سب اداکاری بھی ہو سکتی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ اینڈریو اور ریٹا کی پلاننگ ہو۔ اینڈریو سے برگشتگی کا اظہار کر کے وہ میرا اعتماد حاصل کرنے کی خواہش مند ہو، کیونکہ جس طرح وہ اینڈریو سے والہانہ محبت کرتی تھی، اس کے پیش نظر یہ بات کسی قدر عجیب نظر آتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس سے اس قدر کھنچ جائے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دونوں مشترکہ طور پر اس بات سے متفق ہو گئے ہوں کہ ریٹا میرا اعتماد حاصل کر کے میری کارروائیوں سے آگاہ ہوتی رہے۔ سچی بات یہ تھی کہ میں اینڈریو کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ لندن میں اپنے لیے حالات سازگار بنا کر یہاں سے بیروت نکل جانے کا خواہش مند تھا۔ ویسے فی الوقت تو کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، اور ان دونوں کی غیر موجودگی میں گھر میں بیٹھے رہنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ کار موجود تھی مگر میں نے اس کا استعمال پسند نہیں کیا۔ میں رینالڈ کے میک اپ میں تھا اور باہر علی کی حیثیت سے پہچان لیے جانے کا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہ تھی۔ ویسے اس میک اپ کے بھرپور ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ رینالڈ کے دیرینہ شناساؤں نے بھی میری آواز اور بولنے کے انداز پر بھی شبہ نہیں کیا تھا، اس لیے امید تھی کہ کوئی اور بھی شبہ کا شکار نہ ہوگا۔ میں پیدل گھومنے لگا۔ ساؤتھ اینڈ سے لندن جانے کے لیے بہت سے انتظامات تھے، لیکن میں نے ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں تیز رفتار الیکٹرک ٹرین لندن کے لیے تیار کھڑی تھی۔ برٹش ریل میں میرے ساتھ ایک شگفتہ چہرے والی لڑکی بھی چڑھی تھی۔ یوں تو بہت سے لوگ میرے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ لڑکی کی اہمیت یہ تھی کہ ٹرین میں چڑھتے ہوئے وہ لڑکھڑا گئی تھی اور اس نے بے اختیار میرا سہارا لیا تھا۔ ننھا سا بوجھ میرے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے خوش دلی سے اسے سہارا دیا اور اس نے باریک سی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ اسی بے نام سی شناسائی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بٹھا دیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کرنے سے روکتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرا نام گریتھا مارکس ہے۔ اس نے میری خواہش کے بغیر اپنا تعارف کرایا۔ آواز میں بچوں کی سی شوخی تھی جو مجھے پسند آئی۔ میں رینالڈ ہوں۔ صرف رینالڈ؟ ہاں صرف رینالڈ۔ اتنے مختصر تو نہیں لگتے آپ۔ نام کی حد تک اتنا ہی مختصر ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں نام کی حد تک مختصر ہیں۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے اس کی ہنسی بھی پسند آئی تھی۔ کم از کم اس ہنسی میں معصومیت تھی، کوئی ایسی گندگی یا غلاظت نہیں تھی جو یورپ کا خاصہ ہوتی ہے۔ ساؤتھ اینڈ ہی میں رہتے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ کرتے کیا ہیں؟ بس یوں سمجھیں ایک چھوٹا سا کاروبار ہے۔ ہوں کاروباری ہیں؟ ہاں کاروباری ہوں، میں نے جواب دیا۔ ذہنی طور پر بھی؟ کیا کہا جا سکتا ہے، میں شانے اچکا کر بولا۔ لندن کسی کام سے جا رہے ہیں؟ نہیں، صرف آوارہ گردی کرنے۔ تو پھر کیوں نہ ہم دونوں ساتھ ہی مل کر آوارہ گردی کریں؟ تم بھی آوارہ گردی کرنے جا رہی ہو؟ ہاں۔ تم کیا کرتی ہو؟ بس لندن ہی میں ملبوسات کی تراش کا کورس کر رہی ہوں۔ رہتی ساؤتھ اینڈ میں ہوں، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں۔ یہاں میرے ڈیڈی اور ممی ہیں جو خود بھی کاروباری ہیں، لیکن مختصر سے کاروباری۔ میرا مطلب ہے ان کا کاروبار انہیں اتنی فوقیت نہیں دیتا کہ وہ خود کو کاروباری کہہ سکیں، بس گزارا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ میرا خیال ہے میں ملبوسات کا کورس مکمل کرنے کے بعد کسی اچھی سی فرم میں ملازمت کر لوں۔ خوب، یہ تو اچھی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں بس اچھی بات ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اعلیٰ پائے کی زندگی گزاروں۔ لندن میں میری ایک دوست ہے، تم تصور نہیں کر سکتے کتنی دولت مند ہے وہ۔ ایک بہت عالی شان مکان میں تنہا رہتی ہے۔ اس کے والدین اتنا سرمایہ بھیجتے ہیں اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہ اس سے ایک پورا خاندان پرورش پا سکتا ہے، لیکن وہ اس دولت کو تنہا ہی اڑا لیتی ہے۔ بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھہری، تم بھی بڑی بن سکتی ہو۔ تعلیم مکمل نہیں کی تم نے؟ حالات ہی سازگار نہ تھے، اور یوں بھی میرا دل پڑھنے میں نہیں لگتا۔ تعلیم تو اس وقت اچھی لگتی ہے جب انسان معاشی طور پر مطمئن ہو، جبکہ ہمارے ہاں حالات دوسرے تھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محنت انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتی ہے۔ آپ تو کاروباری ہیں مسٹر رینالڈ، آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ انسان کتنی محنت کر کے ایک بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ محنت کا کوئی تعین نہیں ہوتا مس گریتھا، بس جدوجہد جاری رہنی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
मैंने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और वो बच्चों की मानित गर्दन हिलाने लगी। तो लंदन की ये आवारा गर्दी कहाँ से शुरू होगी? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लंदन में मेरी बेहतरीन तफरीह नेशनल आर्ट्स गैलरी है। मगर आप कारोबारी आदमी हैं, आपको आर्ट से दिलचस्पी है, क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ नेशनल आर्ट गैलरी देखना पसंद करूंगा। वेरी गुड, तब हमारी दोस्ती पक्की। हम नेशनल आर्ट गैलरी देखेंगे और दोपहर को लंच के तौर पर मैकडोनल्ड में हम बर्गर खाएंगे कॉफी के साथ। मुझे ये लंच बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रास्ते में हम छोटे छोटे कस्बे देखते रहे। वो इन पर तबसरा करती रही और हम लिवरपूल पहुंच गए। वहां से एक डबल ट्रैकर बस में सवार होकर ट्राफल्गर स्क्वायर आए। नेशनल आर्ट्स गैलरी देखते हुए बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आर्ट्स का एक शोबा भी था जिसमें नादरे रोजगार तस्वीर लगी हुई थी। बारहा मैंने वो शोबा देखा था और उससे दिलचस्पी भी रखता था। वहां हम तस्वीरों पर तबसरा करते रहे। रेम्ब्रांट, डिगास, रोबन और माइकल एंजेलो जैसे शोहरा आफाक मुसव्वरों की तहकीकात बेमिसाल थी। ऐसी ऐसी हसीन तस्वीर जिनके सामने से हटने को जी न चाहे। उलझी हुई बेरबत जिंदगी के ये चंद लम्हात बड़े फरहत बख्श महसूस हुए थे। इसके साथ गरीथा की कुछ बचकाना गुफ्तगू बहुत प्यारी लग रही थी। वो नौजवान थी। लंदन की जिंदगी में 18 साल हजारहा तजर्बात के हामिल होते हैं। जिस्मानी तौर पर वो लंदन की 18 साला हसीना थी, लेकिन ज़हनी तौर पर यूं लगता था जैसे उसने फरिश्तों के दरमियान जिंदगी बसर की हो। नेशनल आर्ट गैलरी में काफी वक्त गुजारने के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान पर धूप चमक रही थी। धूप लंदन के बाशिंदों के लिए बड़ी फरहत बख्श महसूस होती है और जिस तरह हमारे मुल्क में बारिश दिलों को गुदगुदा देती है, उसी तरह लंदन के लोग भी धूप में बेहद खुश नजर आते हैं। मैंने इस खुशी का तासुर गरीथा के चेहरे पर भी देखा था। उसने पुरमुसरत अंदाज में कहा, आहा कैसा चमकदार दिन है, मुझे ऐसे दिन बेहद पसंद हैं। लंदन के मतमूल लोग तो धूप की मुसरतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हमेशा साहिलों का रुख करते हैं, लेकिन वो नहीं जो मजदूर होते हैं और फैक्ट्रियों और दुकानों में काम करते हैं। हाँ, अगर उनके लिए छुट्टी के दिनों में धूप का कोई खुसूसी प्रोग्राम आसमान की जानिब से पेश हो जाए तो फिर वो अपनी तकदीर के गुन गाते हैं। आओ अब खाना खाएं, मुझे भूख लग रही है। हैमबर्गर की एक दुकान पर पहुंचकर उसने 2 हैमबर्गर तलब किए और कॉफी के साथ उन्हें चिबाने लगी। हम दोनों दुकान के एक गोशे में बैठे हुए थे। हमारे कुर्बत जवार में कुछ और लोग भी थे जो हैमबर्गर से शौक कर रहे थे। खासे बड़े हैमबर्गर थे और लजीज भी। मुझे ये लंच बहुत पसंद आया। अलबत्ता उसकी इंतहाई ख्वाहिश पर भी मैंने उसे इनका बिल ना अदा करने दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा। वो किसी कदर संजीदा हो गई थी। बाहर निकलकर मैंने उससे उसके बारे में सवाल किया, क्यों तुम संजीदा क्यों हो गई? बस ऐसे ही। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरी दावत ठुकरा दी। मुझे बड़ी मुसरत होती अगर तुम इसका बिल मुझे ही चुकाने देते। तुम्हारी मायत इतनी दिलकश अगरी था कि मैं बहुत कुछ खर्च करने पर तैयार हूँ। मैंने कहा, मगर मैं ये नहीं चाहती। आखिर क्यों? इस तरह मेरी शख्सियत मशकूक हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुमने मेरे लहजे में कोई बुराई महसूस की है? नहीं, वो बड़े खुलूस से बोली। तो फिर ऐसा क्यों सोच रही हो? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं दौलतमंद होती तो यकीनी तौर पर छोटे से छोटा बिल अदा करने में भी आर महसूस करती, लेकिन चूंकि मैं दौलतमंद नहीं हूं ना। अरे हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त नैनी ग्राहम से मिलना पसंद करोगे? नैनी ग्राहम कौन है? वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत ही दौलतमंद बाप की बेटी है और उसका बाप उसे इतनी दौलत बेचता है कि वो शाहाना अंदाज में जिंदगी बसर करती है। जरूरी तो नहीं है, हम लोग जिस कदर वक्त साथ गुजार सकते हैं वो बेहतर है। इसके बाद हम वापस साउथ एंड चलेंगे। मैंने जवाब दिया। यूं होता है कि जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं नैनी से जरूर मिलती हूँ। मेरे और उसके दरमियान मुआहिदा है। दौलतमंद होने के बावजूद वो मेरी गहरी दोस्त है। मुझे यकीन है तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे रिनाल्ड। और फिर हम ज्यादा देर तो नहीं बैठेंगे उसके पास, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज, उसने लजाजत से कहा। ठीक है गरीथा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे इनकार नहीं। मैंने उसकी इस मासूम ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया। क्या करता, वो थी ही ऐसी। अगर वो जाना चाहती तो बआसानी मुझे छोड़ के जा सकती थी। भला मेरे और उसके दरमियान रिश्ता ही क्या था? चंद लम्हात की रफाकत ये हैसियत तो ना रखती थी कि मैं उसे हुक्म देता या वो मुझे किसी काम के लिए मजबूर करती। कभी कभी आर्जी दोस्तियां भी बड़ा असर छोड़ जाती हैं। चुनाचे मैं उसके साथ चल पड़ा। उसने एक बस पकड़ ली थी जो नाइट्स ब्रिज की तरफ जाती थी। नाइट्स ब्रिज के आगे एक खूबसूरत रिहायशी इलाका शुरू हो जाता था। बस एक स्टॉप पर रुकी तो मैं गरीथा के हमरा नीचे उतर आया। हम दोनों एक जैली सड़क पर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई।
جس کے دروازے پر خوبصورت بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے سے گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، تاہم یہ ایک خوبصورت مکان تھا۔ گریتا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بڑے اطمینان سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے۔ مکان کے صدر گیٹ سے داخل ہوئے تو ایک مختصر سی راہداری نظر آئی جس کے فرش پر نفیس قالین بچھا ہوا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دفعتاً کھلے ہوئے دروازے سے کہکوں کی آوازیں ابھری اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسی وقت گریتا میرا بازو پکڑے اندر داخل ہو گئی۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے عین سامنے ایک شاندار صوفے پر نیم دراز، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں سیاہ آٹومیٹک پستول جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا میں ہیمر لنکاسٹر مسکرا رہا تھا۔ میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ ہیمر لنکاسٹر میرے لیے زیادہ قابل توجہ نہیں تھا، بس اس تصور نے پاگل کر دیا تھا کہ مجھے یہاں تک لانے والی گریتا تھی، گریتا جسے دیکھ کر یورپ کی داستانیں جھوٹی ہو جاتی تھی۔ اس معصوم شکل کے عقب میں بھی کوئی مکروہ شخصیت چھپی ہوئی تھی، اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ تشریف لائیے مسٹر رینالڈ، لنکاسٹر کی زہریلی آواز سنائی دی، لیکن میرے اعصاب ابھی تک کشیدہ تھے۔ میں دم بخود کھڑا رہا۔ گریتا آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اس بار لنکاسٹر پستول ہلاتے ہوئے داڑا اور میں چونک پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ہال نما کمرے میں 10-11 مکروہ شکل غنڈے کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے اور ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انہی میں نے کربی فوسٹر کو بھی دیکھا جو طنزیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لندن کے سب سے بڑے بدماش کا گروہ میرے سامنے تھا۔ قاتلوں اور تشدد پسندوں کے اس ٹولے کے درمیان میں تنہا تھا۔ پھر ایک ملازم قسم کا آدمی ہال کے اندرونی کمرے سے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک گلاس گریتا کے سامنے رکھ دیا اور پھر اسے پر کر دیا۔ گریتا نے کسی آوارہ عورت کی مانند گلاس اٹھا کر چسکی لی اور مسکرانے لگی۔ میرے دل میں شدید نفرت ابھر آئی تھی، لیکن اس وقت مجھے ایک اور سبق ملا تھا، ایک قیمتی سبق، اور میں نے اس سبق کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ فوسٹر، اس کی تلاشی لو۔ لنکاسٹر نے فوسٹر کو اشارہ کیا اور فوسٹر نے شراب کا گلاس رکھ دیا۔ پھر وہ میرے نزدیک آ گیا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، میں بھی رینالڈ تھا، لندن کا ایک غنڈا۔ مجھے لنکاسٹر کے سامنے چوہا نہیں بن جانا چاہیے تھا۔ نہیں مسٹر لنکاسٹر، کربی کو یہ زحمت نہ دو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ رینالڈ۔ لیکن ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کربی فوسٹر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے تلاشی لینے کے ارادے سے میرے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کی کلائی میرے پنجے کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے اسے مروڑ دیا اور کربی تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر ضرب لگائی اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کربی عین اس جگہ جا گرا تھا جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ لنکاسٹر، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ انسانوں کی طرح گفتگو کرو، نہ تم میرے لیے اجنبی ہو اور نہ میں تمہارے لیے۔ اس کے بعد اگر تمہارے منہ سے کوئی غیر شائستہ لفظ نکلا تو تمہارے یہ چوہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لنکاسٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک نگاہ تو کربی فوسٹر پر ڈالی جو اب اٹھ گیا تھا اور اپنی مضروب گردن مسل کر اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ پھر اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یوں لگتا ہے رینالڈ تم جاپان سے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہو، لیکن کوئی حرج نہیں، تم سے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں تمہاری اوقات پر لانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 2 غنڈوں کو اشارہ کیا۔ دونوں قوی ہیکل بدماش میرے نزدیک آ گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور غنڈے یہ سمجھے کہ میں ہاتھوں سے کوئی حرکت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے جوتے کی زوردار ٹھوکر ان میں سے ایک کی پنڈلی کی ہڈی پر پڑی اور دوسرے کی دونوں کلائیاں پکڑ کر میں نے ان میں کوہنی پھنسا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بغلی ہولسٹر سے پستول نکال لیا تھا اور اس کا رخ لنکاسٹر کی طرف کر دیا تھا۔ لنکاسٹر اب مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک آدمی زد میں تھا۔ جس کی پنڈلی پر ٹھوکر پڑی تھی وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دفعتاً گریتا اپنا گلاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا شروع کر دیا مسٹر ہیمر؟ رینالڈ ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس سے صرف گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ لنکاسٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سوچ کے آثار نظر آئے اور پھر اس نے پستول جیب میں ڈال لیا اور آہستہ سے بولا، سوری گریتا، سوری رینالڈ، ویسے تمہاری کارکردگی مجھے پسند آئی۔ گریتا میرے نزدیک آ گئی۔ تم مجھے یرغمال بنا سکتے ہو رینالڈ، آؤ دوستوں کی طرح بیٹھو، گنچن مسٹر رینالڈ کو کوئی مشروب پیش کرو۔ میں نے گرفت میں لیے ہوئے شخص کو زوردار جھٹکا دیا اور وہ زمین پر ٹانگ پکڑے بیٹھے ہوئے شخص پر جا گرا۔ دونوں کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ ڈھیر ہو گئے، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہیں دی۔
लंकास्टर के गुंडे मुझसे मरूब नजर आने लगे थे। मैंने भी पिस्तौल जेब में डाल लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। गिंचन वही मुलाजिम था जो ग्रीथा के लिए मशरूब लाया था। वो एक और गिलास लेकर आ गया, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसी वक्त ग्रीथा मेरे पास आ गई। मेरी ख्वाहिश है रिनाल्ड, हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। क्या चाहते हो लंकास्टर? मैंने ग्रीथा को कोई लिफ्ट नहीं दी और बराह रास्त लंकास्टर से मुखातिब हो गया। गिलास उठाओ रिनाल्ड, मैं वाकई अब दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शुक्रिया, मकसद बयान करो। लंकास्टर ने अपने गिलास का मशरूब हल्क में अंडेल लिया और बोला, तफसील में जाना जरूरी नहीं है मिस्टर रिनाल्ड। मुझे यकीन है कि तुम भी बेवकूफ आदमी नहीं हो और वो सब कुछ जानते हो जो लंदन के तकरीबन निस्फ दर्जन गुंडों के इल्म में आ चुका है। यानी? मैंने सवाल किया। लंकास्टर अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, कर्बी फोस्टर का कहना है कि उस रात तुम्हें बिस्कारा में देखा गया था, जिस रात वहाँ खूनरेज हंगामा हुआ था। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मैं वहाँ मौजूद था और कर्बी फोस्टर से मेरी गुफ्तगू भी हुई थी। मैंने जवाब दिया। मकसद? लंकास्टर ने पूछा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिस्टर लंकास्टर, क्या आप उस रोज स्कारा में मौजूद तमाम लोगों से ये सवाल कर चुके हैं? नहीं, मसला तमाम लोगों का नहीं था। फिर? मैंने बदस्तूर तीखे लहजे में पूछा। मसला तुम्हारा है। उस वक्त जब एनी पार्कर गोनी मैक्लारेंस के साथ रक्स कर रही थी, सुना है किसी ने उसे कोई पैगाम दिया और वो वहां से निकल आई। उसके बाद स्कारा में जो हंगामा हुआ उसमें तुम्हारे अलावा तमाम लोग मौजूद थे और शायद एनी पार्कर को तुम्हारे करीब भी देखा गया था। इसके बाद से तुम्हारे बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लंकास्टर बोला। मैं मुस्कुराने लगा। फिर मैंने पूछा, ये एनी पार्कर कौन है? मेरे सवाल पर लंकास्टर चौंक सा गया। उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आने लगे। चंद साथ वो सोचता रहा, फिर शायद उसने अपने गुस्से को दबाकर मसलहतन कहा, हाँ, तुम्हारा ये सवाल बिलाशुबा एक मजबूत हैसियत रखता है, लेकिन बात अगर दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने की हो तो फिर तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। ठीक है मिस्टर लंकास्टर, चले मैं एनी पार्कर से शनासाई का इजहार करता हूँ। इसके बाद मैंने सवाल किया, देखो रिनाल्ड, एनी पार्कर के लिए बेशुमार लोगों ने मंसूबाबंदी की है, लेकिन ये लंदन में मेरी इज्जत का सवाल है। अगर लंकास्टर गैंग एनी पार्कर के हुसूल में नाकाम रहा तो फिर इसकी वुक्कत खत्म हो जाएगी और दूसरे गुंडे सर उभारेंगे, जबकि अब तक लंदन के बड़े बड़े गुंडे लंकास्टर ग्रोह में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं और मौके के मुंतजिर रहते हैं कि किस वक्त इस बात का इजहार किया जाए। गोया यूं समझा जा सकता है कि एनी पार्कर के हुसूल में न सिर्फ मेरा माली मफाद है, बल्कि एक तरह से ये मेरे वक़ार का सवाल भी है। इसके अलावा एनी पार्कर जैसी शख्सियतें इस कदर आम नहीं होती कि हर शख्स उनके बदले कुछ वसूल कर सके। मिकाइल पार्कर एक बाइख्तियार इंसान है। तुम क्या समझते हो, अगर वो हम लोगों के खिलाफ कुछ करने पर आमादा हो जाए तो क्या लंदन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड जमीन आसमान एक न कर देंगे? इस तरह मेरे दोस्त, कोई तनहा शख्स एनी पार्कर की कीमत वसूल नहीं कर सकता जैसे कि तुम। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि हम एनी पार्कर की कीमत का तायुन कर लें और इसमें से 15% एडवांस की शक्ल में मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। मेरा मकसद है कि तुम्हारा हिस्सा 15%, बाकी लोगों को भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा और मेरे हिस्से में सिर्फ 50% आएगा। चुनांचे मैं चाहता हूँ कि एनी पार्कर मेरे कब्जे में आ जाए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है मिस्टर लंकास्टर। मैंने शाने उचकाए। क्या मतलब, क्या तुम तैयार हो? मैं? हाँ, मेरी मुराद तुम ही से है। लंकास्टर पुरजोश लहजे में बोला। मुझसे आप क्या चाहते हैं मिस्टर लंकास्टर? यही कि एनी पार्कर मेरे हवाले कर दो। ओह, क्या आपके ख्याल में वो मेरी तहवील में है? मैंने सवाल किया। लंकास्टर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारी तहवील में नहीं है तो यकीनी तौर पर तुम उसके मौजूदा पते से जरूर वाकिफ होगे। आपने ये अंदाजा कैसे लगाया मिस्टर लंकास्टर? ये अंदाजा नहीं, हकीकत है, लंकास्टर ने कहा। लेकिन मिस्टर लंकास्टर, एनी पार्कर एक मशहूर शख्सियत है। अगर वो स्कारा से गायब हो गई तो कहीं और नमूदार होगी। छुप कर तो वो लंदन में बैठने से रही और तुम्हारे बेहतरीन कारकुन उसे बआसानी ढूंढ निकालेंगे। ये ख्याल मेरे जहन में था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लंकास्टर के चेहरे पर किसी कदर झंझलाहट के आसार फैल गए। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि अगर इस सिलसिले में देर होती रही तो फिर लंदन की गली कूचों में खून रेजी होगी। न जाने मुझे कितने लोगों को कत्ल करना होगा और मेरे ग्रोह के कितने अफराद मारे जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम लोगों का खेल है। रिनाल्ड, यूं लगता है जैसे तुम मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं हो। ऐसी बात नहीं है मिस्टर लंकास्टर, बस मैं तो सवालात कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से कहा। सुनो रिनाल्ड, कार्ड तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा। वो रईसजादी ये महसूस करके कि उसकी जिंदगी किसी तौर खतरे में है, हुकूमत से राब्ता कायम कर लेगी
اور اس کے بعد میں، تم یا اور کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ بات درست ہے۔ ویسے مسٹر لنکاسٹر، آپ کو اس کی رہائش گاہ معلوم نہیں ہے؟ نئی رہائش گاہ نہیں معلوم ہو سکی، پرانی رہائش گاہ وہ چھوڑ چکی ہے، میں معلوم کر چکا ہوں۔